They are part of a team called Game Change for Change. Game Change for Change എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a method of creating awareness, social awareness like cybersecurity, road safety, basic awareness to school students and young people by gaming. GCC എന്ന് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പണ്ട് ശയ്യ ആദ്യമേ എടാ ആദ്യമേ ശയ്യ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി പറയാറുന്നില്ലേ? ഇല്ല. ആമ്പിള്ളാരൊന്നും പറയത്തില്ല. ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈയാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സ്റ്റാർസ്, ഒരു സീരീസ് പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുണവുമില്ല. അതൊരു കടയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ എനിക്ക് 2-3 സ്റ്റാർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം, അത് ജോലി കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് 100% അതിന് കോളേജിനെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, സിലബസ് ഭയങ്കര ടൈറ്റാ. Right now we have abundance of entertainment and information. This is creating a toll on our brain. പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്, എല്ലാവർക്കും സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഫോൺ അടിക്കുക. അഭിഷേക് പിടിക്കും. നിങ്ങളുടെ ടീം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും, അത് ഉറപ്പാണ്. ബട്ട് യു വിൽ ഗെയിൻ സ്കിൽസ്, memories and family of your own from this. Yes. Welcome everyone to another brand new episode of Far From Home Talks. Today I have been joined by 6 people who I really admire their passion and curiosity to learn and innovate. They are part of a team called Game Change for Change. That team, they are creating something not just for entertainment, they are doing it for a social cause as well. So let's know from each one of them what is Game Change for Change and what are they doing to keep this momentum going. First of all, let's start with Pranav. Pranav Narayan. ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മനസ്സിലാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഇറക്കണേ. So Pranav, let's know from you, what do you think Game Change for Change is if people are knowing it for the first time? So I am Pranav Narayan, media and marketing lead of Game Change for Change. Game Change for Change എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a method of creating awareness, social awareness like cybersecurity, road safety, basic awareness to school students and young people by gaming. So we have created a bunch of games to create awareness. Like our most played games are Road Saga. It is created by one of our developers, and we now we are aiming on creating awareness through training and seminars. That is through interactive training related to the topics cybersecurity, AI, prompt engineering, game development using anti-gravity, and Internet of Things (IoT). That's it. Game Change for Change. That's the primary aim of Game Change for Change. Justice. Okay. I want to see you talking. Okay. Because you are a very quiet person in this group. Yeah. Don't just try to be away from the limelight just because you are shy and all. You are doing a big part in your team, right? So try to make use of what you can do and then keep yourself out there so that other people can also know about you. So this is how did a group of engineering students creating games for social impact, how do they end up at that point of time? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചില സമയം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം.
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ അധികം ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടുതൽ എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കുറെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ തിരക്കി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും CS അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും പോകുന്നത്. അതാ ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടപ്പം ലൈക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് കുറെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എക്ക് പോലും അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയില്ല. ലൈക്ക് ഒരാളുണ്ടെങ്കിലേ അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു അറ്റാക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ചൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ വലിയായിട്ടൊന്നും നടക്കത്തൊന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് സിനിമയെ കാണുന്ന പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ സാറൊക്കെ വന്ന സന്തോഷ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ആ ഒരു മെന്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു GCC ഇത്രയൊക്കെ ആയത് തന്നെ. അപ്പോ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ ലൈക്ക് പൈത്തണിയും തുടങ്ങിയതാ. പൈത്തൺ ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാ. എനിക്ക് ഈവൻ CS +2 ഞാൻ CS എടുത്തേ. ലൈക്ക് ഈവൻ ഈ പൈത്തണിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പാ, അതിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്, ലൈക്ക് ഓൾഡ് വെർഷനാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ഓരോ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ മൊബൈലിനകത്ത് ഒക്കുമെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയത്. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു പോവും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. അതേപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു കേറാം, അത് നടക്കും, കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ നടക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് കയറി. പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു. സോ പ്രൊജക്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ മുന്നോട്ട് കയറി വന്നത്. ജസ്റ്റസ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. തകർന്നു. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റിസിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലഭിച്ചാൽ അവന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തോന്നും. കാരണം അവന് പലപ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കോമിക്കോൺ ആയാലും അവന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഡ്യൂ ടു സം കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് കുറച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നത്, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ പ്ലാൻ, ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്ലാൻ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെന്ററായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തന്ന ഒരു പുഷിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയത്. ഒരു എടുത്തുചാട്ടം എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുമെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ബിഗ് സ്റ്റെപ്പ് ടു സക്സസ്, ഐ വുഡ് സേ. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറെ പ്രോഗ്രാംസിൽ, കുറെ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, വീവ് ഡൺ എ ഫ്യൂ. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആസ് ഓഫ് നൗ വീവ് ഡൺ പ്രോടെക് ഇൻ അവർ കോളേജ് പ്രൊവിഡൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെന്തായിരുന്നു, വി വെന്റ് ടു we did a program at KM Sharian Hospital during our college walkathon. Then we went to Kochi Comic Con. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ടീമിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കോമിക്കോണിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓവറോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയത്, ഈ ഗെയിമിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബെറ്റർ ഐഡിയ തന്ന സന്തോഷ് സാറായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി അത് സന്തോഷ് സാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ച് ഫോർ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഐഡിയ ചിലപ്പോൾ ഒരു തുടക്കമായി ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് എൻഡ് ചെയ്യാനൊരു ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഈവൻ ദോ ഈ റൂമിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഓരോ പേജിൽ ചുമ്മാ ഡോട്ട്സ് വരച്ചിട്ടേക്കുന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ആക്കി എടുത്തത് സന്തോഷ് സാർ. സാർ ആദ്യമേ കുറെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് സാറിന് തോന്നി. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് കംപ്ലീറ്റ്. എന്താ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഒരു റെഗുലർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇവന്റ്സിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ഒരു ഖുഷി തന്നെയാണ്. ഇത് ശരിക്കും എന്തൊരു വലിയ ടീമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഹോൾ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് 6 ടീമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഇതിൽ പോവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ് വി ഹാഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ്. അത് ഞങ്ങൾ വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതല്ല, അത് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വിളിച്ച് ഒരു ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താൽ പോലും ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരത്തിന്റെ രീതി കൊണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ടോണിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ബാഡായിട്ട് തോന്നും. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സന്തോഷ് സാർ ഈ ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി യൂസ് ടു മെന്റർ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാർ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി അല്ലേ, സാറ് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേ ഇമ്പാക്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏജുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആശിഷിനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ആശിഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ആശിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആശിഷിന് ദേഷ്യം വരും, ഇവൻ ആരും എന്നോട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ. അപ്പൊ ലൈക്ക് അവർക്കൊരു ഞങ്ങൾ റൂൾ ചെയ്യുവാണ് ലീഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റേ പുട്ടിനിടെ പീരി ഇടുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ടീമാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ വരാതിരിക്കാനാ. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ ടോൺ കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു 3 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കാണും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ അല്ലേ, അത് 100% ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് കാണുമല്ലോ. നമ്മൾ അതിലിട്ട എഫേർട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാവണം. ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഈസി പറയാനും പറ്റത്തില്ല. ഒരു ടോണിൽ ആ ഒരു ഇത് കാണും. അപ്പൊ അത് അവരെ കുറ്റം പറയാക്കത്തില്ല. ഇവര് ആ ഒരുത്തൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡൈസിന്റെ മേളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് അവരെ എന്തോ പീഡിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നി ലൈക്ക് GCC ഞങ്ങളൊരു 6 പേരാണ്, അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാഷ് കാരണം. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ വി വാണ്ട് ദാറ്റ് ഹോൾ ടീം. ആക്ച്വലി ഈ പരിപാടിയുടെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 6 പേരില് സാഹില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുത്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം. അവൻ എത്രയോ നാള് ഉറക്കമില്ലാതെ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് അതിന് കുറെ എല്ലാ ഗെയിംസും കൂടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിട്ടൊരു ബാക്ക് എൻഡ് പ്രോപ്പർ ആക്കി, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി പോളിഷ് ചെയ്ത്, എക്സാക്ട്ലി പോളിഷ് ചെയ്ത് അവനത് ആക്കാൻ കുറെ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു. അവൻ ഒരാഴ്ച വരെ അവന് പോലും ഇല്ലാത്ത സമയം അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവൻ ആ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് ലീഡേഴ്സ് അല്ല, ഞങ്ങള് അവനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ലീഡേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നേന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങക്ക് പണി കൂടത്തേ, അല്ലാതെ ഞങ്ങള് എല്ലാരും പണി വിചാരിക്കും കുറയും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പണി കൊടുക്കാനോ വിചാരിക്കും. അല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലല്ലേ ഇത്ര നാളും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇപ്പൊ അലൻ സാർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അവരിപ്പോ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ കറന്റ് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഒരു 35 മെമ്പേഴ്സ് അടുത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ GCC എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവര് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇവന്റ് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഈ 6 പേര് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ, ഇവർ മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സാറിന് ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കാലിറ്റി സാറിന് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓഡിയോയുടെ വിഷയമുണ്ട്, ക്യാമറയുടെ വിഷയമുണ്ട്, സ്പേസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരെ കുറച്ച് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇവന്റ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമയത്ത് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കേഷൻ ഫുള്ള് ബിസി ആയിരിക്കുമോ, നമുക്ക് ഇവന്റ്സ് ആയിരിക്കുമോ ഫുള്ള്, ലൈക്ക് ഒരു മടി. അന്ന് നമ്മളതൊന്നും വിഷയമാകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും വിചാരിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് നമ്മളോട് പെരുമാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ വിഷമമാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സംഭവം കൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹാപ്പിനെസ്സും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ലീഡ്സിന്റെ ടീമിൽ ഒരാളോടുണ്ട്, ഡിസൈനേഴ്സ് ടീമിന്റെ ഒരു ലീഡുണ്ട് ശിവഗൗരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ശിവഗൗരിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല, എന്തോ പറഞ്ഞു അവളുടെ അച്ഛൻ പോവാണ്. ഡ്യൂ ടു സം ഡിഫിക്കൽട്ടി, എന്തോ പേഴ്സണൽ റീസൺസ് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇൻഫോം ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാളൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നേന്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ആകെ ഒരു ഫീമെയിൽ ലീഡാ. സമ്മർ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല, സം ബ്രേക്ക്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഈ ഒരു ബ്രേക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി GCCക്ക് ഒരു ഹയർ എക്സ്പോഷർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പരിപാടിക്ക് ഇവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹയർ ചാൻസ് കാണും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 10 എക്സ്ട്രാ വെന്യൂസിൽ പോയി, അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് 10 എക്സ്ട്രാ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, 10 വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടമാണ്, he or she can volunteer to come in.
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റീസെന്റ് ഇനിയും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടോ അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. സോ ഇനി അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് JCCയെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. കുറേ ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറെ എൻജോയ് ഇങ്ങനെ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കോമിക്കോണിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇവ- ആദ്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്, അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന്. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കങ്ങനെ എന്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ എന്തോ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആ. നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, കോളേജിൽ വന്ന് കുറച്ചാൾ ഈ റീലൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതങ്ങ് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് റീൽ എടുക്കാനൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നീടുള്ള അക്കാഡമിക് ഇയേഴ്സ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു 2 ഇയേഴ്സ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇവന്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ കോളേജിൽ ഇവന്റ്സിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പൊക്കോന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഇയറിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവര് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ വന്ന ടൈമിൽ ഇവരത് പറഞ്ഞു വേറെ ഇവന്റ്സിനൊക്കെ പൊക്കോ. പക്ഷെ S1 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഉള്ള കോളേജ് ഇവന്റ്സിലൊന്നും പോകണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു സംസാരമൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. അതിനിടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള ടീമൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ ഗൈഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട, ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റലായിട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ആകത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ഓരോ സെമ്മിലുള്ള സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈഫ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. GCC കേറുമ്പോ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പറയാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇതാവും. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഷൈ ആയിരുന്നു ആദ്യമേ. ആദ്യം സ്റ്റേജ് കയറത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. സ്റ്റേജ് കയറത്തില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എടാ ആദ്യമേ ഷൈ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറി പറയാറുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ആമ്പിള്ളാരോടൊന്നും പറയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് മിണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഇവനെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പുഷ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി സംസാരിക്കാത്ത എന്നാ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്. പക്ഷെ ഇവന്റെ കൂട്ടാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ലീഡ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. അവർക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയത്. പക്ഷെ എന്തെടുക്കാൻ ആക്ച്വലി കാർത്തിക് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. കോളേജിൽ പൈത്തൺ പഠിപ്പിച്ചു, ഓക്കെ, പൈത്തൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഓരോ മോഡ്യൂൾസ് കാണും പൈത്തൺ ഞങ്ങൾ സർട്ടൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സ്റ്റാർസ്, ഒരു സീരീസ് പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുണവുമില്ല. അതൊരു കടയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ, ചേട്ടാ എനിക്ക് 2-3 സ്റ്റാർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം? അത് ജോലി കിട്ടത്തില്ല. ഇത് C++ പഠിച്ചു, ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരു ടാബുലാർ കോളം ഉണ്ടാക്കി പേര് പഠിച്ച് ലിസ്റ്റ് ആക്കാൻ അറിയാം. എക്സൽ ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിങ്. ഒരു ബുക്ക് സ്മാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓഫ് നോ യൂസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പരിപാടി ഇപ്പോ നമ്മള് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ കറന്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ആന്റിഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ ഇപ്പോ കാർത്തിക്കും അഭിഷേകും ഇപ്പോ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വരുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഗെയിംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഓരോ ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി അൺറിയൽ എഞ്ചിനും പിന്നെ എന്തുവായിരുന്നു ഗോഡോട്ടും ഒക്കെ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നിന്നതാണ്. ബട്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് യൂണിറ്റി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തോന്നിയത് ആന്റിഗ്രാവിറ്റി ആയിരുന്നു. സോ അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ഈസിയർ. സോ അതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി പഠിപ്പിച്ച് ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഒരു ബേസ് ഒക്കെ തരണം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നടക്കുന്ന സാധനമൊക്കെയാണ്. ബട്ട് ഈ ദർ ഇസ് നോ യൂസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്ലാസ്സസ് പഠിക്കുക, വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട എക്സ്പോഷർ എടുക്കുക. കുറെ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇവന്റ്സ് ഇസ് വെരി മിനിമല. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എക്സ്പോഷറിനെക്കാട്ടിലും 10-1 ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു
പ്രോബ്ലം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം വെച്ചതിലൂടെ. ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കില് എന്തുവാ അവിടെ ഉള്ളില് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടാലൻസ് വെളിയെത്തും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 100% അതിന് കോളേജിനെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. സിലബസ് ഭയങ്കര ടൈറ്റാ. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത സെം ഷോർട്ട് സെം 4 മാസം കൊണ്ട് എത്രയോ 4 മോഡ്യൂൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെ കവർ ചെയ്യണം. അവർക്കും പ്രശ്നം. അവരെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് അഡീഷണൽ ക്ലാസ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിൽ അവർക്കത് അവര് കറക്റ്റ് എഡ്ജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇച്ചിരി സമയം തന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ തൊട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് വരണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. People who are watching this, and I know what you guys are talking about. How is the education system here in India? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആവട്ടെ, ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് സ്കൂൾ ടൈമിൽ കിട്ടാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുകൂട്ടത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇച്ചിരി കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ടൈമിൽ കിട്ടണമെന്നുള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താണ് ഞങ്ങളിപ്പം ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സെമിനാർസ് എയിം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇപ്പം ഇന്നലെ സ്കൂൾ തുറന്നു. അപ്പം ഇനി ഹയർ സെക്കൻഡറി തൊട്ട്, അതായത് 9th 10th 11th 12th ക്ലാസ്സിന് എയിം ചെയ്ത് JCA ഇന്ത്യ സോൺ 22 ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജൂനിയർ സിവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പൊ സ്കൂൾസൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 ടോപ്പിക് നമ്മൾ AI, പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് IoT. അപ്പൊ സ്കൂൾ ടൈമിൽ ആ ഒരു സ്കിൽസ് കിട്ടുമ്പോൾ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. JCA എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ സിവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇറ്റ്സ് എ non-government non-profit organization which aims in the development of personality development. നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു യൂത്തിന്റെ 18 to 40 years ഇടയിലുള്ള ഒരു യൂത്തിന്റെ എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Oh my god, like 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും GCC ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ പോകാം. അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഗെയിം ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ഇത്രയും എല്ലാരും പറയണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കടൽ പോലെ കഥകൾ. ബട്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ പാഷനാണ്, ഇവരുടെ ഇത്രയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഞാനും അന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഇവരുടെ കൂടെ കോമിക്കോണ് ഞാനും ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ആ പാഷൻ ഞാനും കണ്ടു. ഇറ്റ് വാസ് അമേസിംഗ് ടു സീ ദം showing their work to the attendees there in Comic-Con. I was there in their booth and I could see the visitors in the booth, including kids, and they were really happy and satisfied with your game. And just know what type of games are you trying to showcase with Abhishek? ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് സേഫ്റ്റി അവയർനെസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അവയർനെസ്. അപ്പം ഞാനൊരു ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് റോഡ് സാഗ്. മറന്നു എന്തുവാ ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി അവരെ ഈ കുത്തിയിരുന്ന് ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കുന്നതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തോ അവർക്ക് മനസ്സിരിക്കുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ ബോറടിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഗെയിമിന്റെ ഇത്. പിന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അവയർനെസ്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തുവാ അവയർനെസ് വേണ്ടിയുള്ള ഗെയിംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സാഹിൽ. ഇവിടെ അഭിഷേക് പറഞ്ഞ പോലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ അവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരും പറഞ്ഞു ലൈക്ക് രാത്രിയും കുത്തിയിരുന്ന് അവന് സാഹില് ഓരോ ഗെയിം വേണ്ടി പണിതു, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. സോ ഐ വോണ്ട് ടു നോ ഫ്രം യു എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്? What was your motive behind this?
സോ ഞാൻ +1 +2 പഠിച്ചത് ബയോളജി ആയിരുന്നു. ഇതല്ലായിരുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ല പഠിച്ചത്. എനിക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു പാഷനായിരുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എനിക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. അതൊരു പാഷനായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എടുത്തത്. സോ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, Karthik, you are not just a contributor of tech to this team. You are a person who communicates and put yourself out there, right? യെസ്. എന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. അയ്യോ, ഇവനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാനാ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമില്ല. ഇവനും സാഹിലുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ലീഡ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയാസും ഇതും എല്ലാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി തരുന്നതാണ് കാർത്തിക്കിന്റെ അവനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ അഭിഷേക്, ഹീസ് ഓൾസോ ഗുഡ് വിത്ത് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. സോ ശിവഗൗരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിഷേകും സഹായിക്കും. ദാറ്റ് വാസ് എ ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രം കാർത്തിക് സൈഡ്. പിന്നെ സാഹിൽ ടെക് വൈസ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ അലേർട്ടാ. അപ്പോ കാർത്തിക് എല്ലാവർക്കും ബേസിക്കലി ജോബ് ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവൻ ഓരോ ഇവന്റ്സിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ആൾക്കാരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അവരോടൊരു ഓവറോൾ വ്യൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവനൊരു കഴിവുണ്ട്. ഈസ് ഗുഡ് വിത്ത് റിയലി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എന്താണ് ഒരാളെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് ശരിക്കും അതിനുള്ളൊരു കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് കാർത്തിക്. ഇവൻ കാർത്തികിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ആടിനെ പട്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുക. അത് ഈ കാർത്തിക് അങ്ങ് പൊങ്ങി പറയുന്ന കൺവിൻസിങ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അത് ഇവര് പറയുന്ന അതൊരു സ്കില്ലായത് എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന വെച്ചോ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിങ്ങിന് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്റെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പിക്ചറൈസേഷനിലൂടെ ഞാൻ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ബാക്കി ഉള്ളവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സ്കില്ലുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവരെ ഇൻഡിവിജ്വലി എടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളതല്ല. ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഉണ്ട്, ഇവൻ ടെക്കിലും ഉണ്ട്. ഇവൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇവൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യും, ഇവൻ ടെക്കിലും ഉണ്ട്, ഇവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഉണ്ട്. അവനാണെങ്കിൽ ടെക്കും ചെയ്യും. അവനല്ലാതെ ഇവന് ആകെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെക്കാളും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്, സാഹിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റയാനാന്നൊക്കെ പറയാം. ഒരു പ്രോബ്ലം അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം. വൺ മാൻ ആർമി. അവന് ടീം വർക്കിനോട് വലിയ താല്പര്യം. എന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ അല്ല, ഞാൻ അത് ആ ഒരു നീക്ക്നെസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവനകത്ത് ഇത്രയും മുൻകരുതിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം വേറെ വർക്ക് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും, ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണം, എന്റെ രീതിയിൽ കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലും ഇത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സോ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ അതേപ്പത്തേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ആ മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരുന്നു. സോ ഇപ്പൊ GCT കയറി അന്നേപ്പത്തേക്ക് എങ്ങനെ ടീം വർക്ക് ചെയ്യാം, എന്റെ ടീം വർക്ക് സ്കിൽസ് അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് സാഹിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടീമിന്റെ അകത്തിന് ഒരു റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് അവൻ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് റോൾ വെച്ച്, അവനാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മീഡിയ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ JC ഡിഫൻസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവന്റ് കോർഡിനേഷൻ ഓവറോൾ നോക്കുന്നത് അവനാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റ് കോർഡിനേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് വരുന്ന അവന്റെ തലയില ആ ഒരു ടൈമിൽ. അല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പ്സുമായിട്ട് JC ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡേറ്റ്, ടൈം, പ്ലേസ്, ഇപ്പൊ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴാണ് എത്തേണ്ടത്, ഞങ്ങള് എവിടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ തെറിവിളി കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അതല്ല അവനാ. If you want to build a team and മുന്നോട്ട് ടീമിനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ somebody needs to be there who can lead and direct them. So I think Karthik is a good person to do that. ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനാണ് CEO, അവനാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സന്തോഷ് സാറിന് ഓരോ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവരൊരു ഐഡിയ പിടിക്കും. അപ്പോൾ
ഇവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവന് ആ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്, ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സന്തോഷ് സാറിന് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ ഇവന് പാസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇവനാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാരെയും Okay. ഒരു പ്രോപ്പർ ചാനൽ ഇനി Organize അടുത്ത it. ആളെ Yes. നോക്കാം മതി. ഇന്ന് ഇവനാണ് ക്ലാസ്സിലാണ്, ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നോക്കി പേടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവനാണ് ആദ്യം, ഞാൻ ഇവന്റെ അടുത്ത് കമ്പനിയായി സംസാരിക്കുന്നത്. അവനായിട്ട് ആദ്യം കമ്പനി ആയി ഞാനായിട്ട്. കാർത്തികിനെ എല്ലാരും പൊക്കെ അവനെയൊക്കെ Mistakes are getting- തക്കാളി ജോക്സ് ഒരു പറയാനുണ്ട് പ്രോപ്പർ നീഡ്. Yes. So each one of you has different skills, and that makes you a good team of students who are not just first year students, because ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് പഠിത്തം അല്ലെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് നിങ്ങൾ അതല്ല, യു try to do something other than just your books and ബുക്സിനോട് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടക്കുറവുള്ളത്. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് നല്ല പതിവാ. അതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഓവറോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഉറങ്ങുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ മടി കൂടുന്ന ആൾക്കാർ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും ബാക്ക് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഞാൻ എന്നെത്താനെ പൊക്കൊന്നുമല്ലേ, ബട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ഒരു കഴിവ് കിട്ടുന്ന അവരോട് മിണ്ടുമ്പോഴാണ്. ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റിസിന്റെ തൊട്ട് മിണ്ടായിരിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് അവനൊരു ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് അവനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അഡ്രീനോ കോഡിങ്, ഇപ്പോ അതല്ല റാസ്ബെറി പൈ, ഇതിനൊക്കെ അവനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഹൗ ടു കണക്ട് ദോസ് മൊഡ്യൂൾസ് ടുഗദർ, അതെല്ലാം അവനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അവനതൊരു ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടതിൽ പിടികിട്ടി. ഇനി എന്തേലും ഞങ്ങൾ അവനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. കാണാത്ത ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ടാസ്കും ഓരോ മതി. അടുത്ത question. ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരുന്നില്ല. അതെ. മൂന്നെണ്ണം ആയേ ഉള്ളൂ. മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവനോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിലൊക്കെ Ashish, Yes. beyond the projects and events that you are doing, what keeps you coming back to Game Chain for Change? Does this feel second home to you? സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് പറയാനൊരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും, ഈവൻ ദോ വി ക്യാൻ സേ വി ആർ ലൈക്ക് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളവരെ പറ്റി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കുറെ കിടക്കും. സോ ഒരു ഇമോഷണൽ ബേസിസിൽ വി ആർ സ്റ്റിൽ ബിൽഡിങ്. GCC എന്ന് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു മെനി ഐഡിയാസ് ടു പുഷ് ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട് ലിമിറ്റ്സ്. Nice. ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും റീച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ, ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ പ്രണവ് ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ ടീം ആണേലും ഞങ്ങൾ അവൻ ത്രൂ ആണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോടെക് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലായിരുന്നേ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നത് കാർത്തിക്കും പ്രണവും ചെന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്കൂൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സുമായിട്ടായിരുന്നു സംസാരമൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ടെല്ലാം നടന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓവറോൾ ഗ്രോത്തിനാണ് പോകുന്നത്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് കുറെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു വെക്കാൻ. സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, ഐ വുഡ് സേ. Okay. To Pranav, പ്രണവേ, what's one thing that you have learned from GCC or Game Chain for Change that no classroom can teach? അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും ഒരു ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എനിക്ക് ആ ക്ലാസ് റൂം അല്ലാത്തൊരു ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു ടീം എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ ആ ടീമിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. അതാണ് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം ചേഞ്ച് ഫോർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം. ബേസിക്കലി അത് പറയാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നതിലേക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം, ബേസ് കിട്ടണം. അത് ബേസ് കിട്ടരുതെന്നല്ല പറയുന്നത്. സോ ഈ എൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചെന്നിരിക്കുക, പക്ഷെ ഒരു ബേസ് വേണം. ഷുവർ. ബട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക.
നമ്മളിങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൽസ്. എന്നാലേ ഈ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യമുള്ളൂ. ടീച്ചർമാരുടെ മെയിൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ പഠിത്തം പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ആമ്പിള്ളേർ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് പോകും. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും പിടിക്കാൻ കാണത്തില്ല. അല്ല, കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാണത്തില്ല. അതാ റിയാലിറ്റി. അതായത് ഇപ്പം അക്കാഡമിക്സ് മാത്രം നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു 3rd ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഇവന്റിനും പങ്കെടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു K2 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി ബിടെക് എടുക്കാൻ ഇരുന്നതല്ല. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും അതിനോടൊന്നും എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിയററ്റിക്കലി പഠിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധനം ഉണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഡിപ്ലോമ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം നോക്കി വെച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ മൾട്ടിമീഡിയ തന്നെ പുറത്ത് ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ടിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ആ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി എന്തെങ്കിലും സാധനം പഠിച്ചൊരു സ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ ബിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ബിടെക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ഫിയർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബിടെക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നതാണ് മൊത്തം പഠിത്തമായിരിക്കും. ആദ്യം തൊട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം. ഞാൻ +1 +2 CS എടുത്തത് ഞാൻ CS എടുത്തങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു, അവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയോ കുറെ പഠിക്കുന്നു, ഞാൻ അങ്ങ് സെറ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ബിടെക് എടുത്ത് ചെല്ലുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടക്കാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് സന്തോഷ് സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൈത്തന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സന്തോഷ് സാറിന്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് സാറ് ഈ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഇട്ട് തന്ന് ഞാൻ ഈ ടീം ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പഠിക്കണം, എന്തെങ്കിലും സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴി ഈ ടീമാണ്. ഈ ടീം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സസ്. സോ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു എയിം. ഞാൻ ഇത്ര നേരം മര്യാദയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് ഫോൺ തോണ്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല. See, this is this shows I'll tell you. how bad is phone addiction is. ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ ഫോൺ ഇരുന്നില്ലേ? ഇത്ര നേരം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഇങ്ങനെ കട്ടിൽ സൈഡിൽ എടുത്ത് നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി റീല് തോന്നിയത്. പ്രയോറിറ്റി സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ രാവിലെ നിന്നിട്ടുള്ള മാത്രം റീല് കാണുന്ന എന്തോ പ്രയോറിറ്റി. രാവിലെ ഈ റീലൊക്കെ തോന്നുന്ന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ്. സ്റ്റിമുലേഷൻ മാത്രമല്ല, നമ്മള് രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് റൂട്ടീനായിട്ട് അങ്ങ് മാറും. വിൽ ബിക്കം ലേസി ആൻഡ് ഓൾ. ലേസി ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് തുടങ്ങിയ. ഐ ആവറേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 to 5 hours. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ ലോങ് ടൈം ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും മിക്കവാറും ഫലിക്കാറില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും, ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷെ നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു റീല് കാണാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റീലും കാണും. നേരത്തെ ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ മറക്കും. You know what we should do? പറയാം. Don't keep your phone near road bedside. Then sleep. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ മുറി ചെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അല്ല, എനിക്ക് ഓവറോൾ ഉള്ള യൂസേജും കുറയ്ക്കണം. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാന്ന് വെച്ചോ, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അല്ലെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല. അല്ല ഞാൻ മിക്കവാറൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും വീട്ടില്. അച്ഛനും അമ്മയും കാണും. പക്ഷെ അച്ഛൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് തയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അമ്മ തയ്ച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ TV ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഇവിടെ TV കാണും, ഇത് TV ആയിരിക്കും, ഇത് ഫോണായിരിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ റീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം TV കാണും, ഇവിടെ റീൽ കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം TV കാണും. ഇത് ഞാൻ ഇത് രണ്ടുകൂടെ എന്തിനാ വെച്ചേക്കുന്നത്? TV ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് റീൽ കൊണ്ട് ഫുൾ ലെങ്ത് സിനിമയൊന്നും ആരും കാണത്തില്ല. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റീലിന്റെ 60 സെക്കൻഡിലെ ആദ്യത്തെ 15 സെക്കൻഡിലെ ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു റീല് നിർത്തുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തെ 15 സെക്കൻഡ് മറ്റേ ഈ സാധനം പേരൊക്കെ എഴുതി വരത്തില്ലേ, അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സിനിമ അങ്ങ് മാറ്റി. ഇപ്പൊ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ കാണണമെന്നുണ്ട്, ചേച്ചിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം. എനിക്കൊരു മൂഡ് തോന്നണം, ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഒരു മൂലയ്ക്ക് മാറി കുത്തിയിരിക്കണം, അത് കാണണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗെയിം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയത്തോലുമില്ല ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗെയിം ചിലപ്പോൾ 5 minutes ആയിരിക്കും ഒരു മാച്ച് ഓടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഗെയിം പറഞ്ഞ കൂടെ കളിച്ചേക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. കളിച്ച് അതിന്റെ അങ്ങ് പുറകെ അങ്ങ് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും എഴുന്നേക്കുന്നത്. 5 minute അല്ലേ ഉള്ളൂ, 5 minute അല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ 5 മണിക്കൂറോ? 5 മണിക്കൂർ 5 ദിവസം. Right now we have abundance of
entertainment and information. This is creating a toll on our brain. ഭയങ്കര ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് എല്ലായിടത്തും നിന്നും വന്ന് നമ്മുടെ അങ്ങ് sometimes I think like I am not a person who doesn't like to incorporate information that I don't need. Like, yes, right now I'm with you and I know what this game chain is. And after a point of time, I won't be too engaged with you. You will be doing your own thing. I am doing my own thing. So I'll be focused on podcast. I'll be focused on this. And വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്. ദാറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ് മീ സോ ഫാർ റൈറ്റ് നൗ. പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എനിബിളിയാണ്, എല്ലാവർക്കും സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഫോൺ അടിക്കുക. ഫോണെ തൊണ്ടി തൊണ്ടിയാണ് ഓരോരോ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. എനിക്കിവിടെ പൈസ പോകുന്നു, തമ്മിലൊക്കെ ആപ്സ് വന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ലൈക്ക് റിയൽ തോന്നും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ബട്ട് അത് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മറന്നു അല്ലേ ഞങ്ങൾ. ഇവൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തവണ ഞങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരെ പോയ സമയത്ത് കാറിലിരുന്നിട്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചും ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റീലി ഉണ്ട്. എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, ഫിസിക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ നിനക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണല്ലോ, നിനക്ക് ആ റിയൽ ഓർമ്മയാണ്. ഓക്കെ, സാറ് പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ്. 5000 പഴം കഴിച്ച റേഡിയേഷൻ കാരണം നീ മരിച്ചു, അല്ലാതെ വയറ് പൊട്ടിയല്ല, റേഡിയേഷൻ കാരണം വഴിക്കാൻ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ. ലൈക്ക് 65,000 ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് കഴിച്ച ചിലപ്പോ ഒരു 10 കഴിക്കായിരിക്കും, അതിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അവന്റെ വയറടിക്കും. ഒരു കൊല മാക്സിമം. ഓക്കെ, പഴത്തിന് ടോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഴം സ്കിപ്പ്. If Game Chain for Change had an unlimited budget, what's the first crazy project that you will build? ഞാൻ ആ ചോദ്യം അവന്റെ നീ എടുക്കുക. ആദ്യം ആ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ എടുക്കും. അപ്പം നമ്മളാ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കും, പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പൈസ ഇറക്കണം, എങ്ങനെ ഇറക്കണം. ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിനാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ബഡ്ജറ്റിങ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം എന്താ പറയാ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിങ് അതേപോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ റേറ്റ് പല കടയിലും പല റേറ്റ്, അതായത് ഇപ്പം ഓൺലൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല വെബ്സൈറ്റിലും പല റേറ്റാ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ഫേക്ക് ഏതാ ഒറിജിനൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും പൈസ. പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ അൺലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാക്സി ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെന്താ ഇന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള എന്ത് പിന്നെ ഞങ്ങക്ക് യൂണിഫോം ജേഴ്സി GCCയുടെ ലോഗോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ജേഴ്സി ചെയ്യണം. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ, പിന്നെ ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. Trademarks are very expensive. He's an actual CEO. He's looking in that. ഈ പ്ലാനുകളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇവന്റെ തലയിൽ എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇറക്കാൻ ടൈമും സന്ദർഭവും കിട്ടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. മണി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. പൈസ ബഡ്ജറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒക്കെ എടുത്തേരും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇവന്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിക്കുന്ന ടൈമില് അവരിപ്പൊ നമ്മള് JCI കോർഡിനേഷൻ ചെയ്ത ടൈമിൽ ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മാർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വിടാനോ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു
ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സന്തോഷം. പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസ് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതങ്ങനെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണേൽ അതൊന്ന് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഈവൻ ഔട്ട് പാസ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഫോം പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഐഡിയാസ് ഒന്നും നോ ഡിസ്ക്ലോഷർ. അത് ഈ ആശിഷിന്റെ പല ഐഡിയാസും വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവന്റെ ഞാനത് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ, അവന്മാരൊക്കെ ആദ്യമേ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ഇവൻ ഐഡിയ ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യും. അഭിഷേക് പിടിക്കും. അവൻ ആറിലെ അടിക്കും ഓടിയത്. Okay, Sahil. When you look back at your past 1 year of college life, what do you think you will remember most? The games, the events, or the people? മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഷുവർലി ദി പീപ്പിൾ. കാരണം പീപ്പിളായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതാണ് എപ്പോഴും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവന്റ്സ് നമുക്കിപ്പം ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് കിട്ടിയ അത് ഓരോന്നും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി സിറ്റുവേഷൻ. ബട്ട് പീപ്പിൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. I hope you guys had some fun, maybe in hot times. Fun, yeah. I know it took a while to set up everything, but I think you guys patiently waited and had fun, I guess. What do you want to say before we wind up? Ashish. എന്താ പറയണ, മറ്റേ സ്പീഡ് പറയുന്നത് എന്നോട് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ എല്ലാം പറയുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും എൻഡിങ് റിമാർക്സ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്? Nothing much. Just follow us on all our social media platforms to get more updates from us. ഞങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അത് GCCനെ ഒരു ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So yeah, to please reach out to us if you have any ideas for us. Bravo. Crossing emails അല്ലേ? Our team will always be available. The team will be പുതിയ ഐഡിയാസ് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നേടുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഫീഡ്ബാക്ക് This is closing. എന്താണ് ചോദ്യം? What are your closing remarks? What do you want to add at the end? What do you like? I am ending in this podcast. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും പറയാവുന്നേ? You want to add anything? കഥ വല്ലതും കൂട്ടണം? ഇങ്ങനെ പറയാം, ഈ എന്റെ തലയിപ്പോ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗെയിം ചെയ്യുന്ന ഷൈൻ ചെയ്യാം. ഇനിയും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിന് അവസരം കിട്ടാതെ പിന്നെ വരാം. ഇനി അവർക്ക് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ പോഡ്കാസ്റ്റ്. അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ അലൻ സാറിന് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടന്റ് ഷോർട്ടേജ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ GCC അല്ല, വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങള് കുറച്ച് പേര് വെച്ച ടോപ്പിക് we have a lot of topic to talk on. Okay, we'll do another podcast with Q&A from the fans. ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഗെയിം ചെയിൻ ഫോർ ചേഞ്ചും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനിടെ സിൽട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാം പറയാനുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ പുതിയ ഓരോ ഇനി അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ വരാൻ കിട്ടട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഭിഷേക്, Thank you for giving us this opportunity. എവന്റെ മൂഡ് പോയി. അതോ ഞങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Oh my god, thank you Abhishek for your. അഭിഷേക് പറയും ഇതുപോലത്തെ ഞങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ അലൻ സാറിന്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു അൺഫോളോ അടിച്ചിട്ട്. Okay, കാർത്തിക് എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ്? എനിക്കങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഇല്ലാതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ടോപ്പിക്കും കൂടി ചെയ്തതാണ്. ആസ് എ റിമാർക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ദാറ്റ് ഇത്രയും
നാളെ ഒരു ടീം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ 4th ഇയർ വരെ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കണം, ഈ ടീം കൈമാറണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാൻ, എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിരുന്ന് നോക്കാൻ അരുൺ സാറിന്റെ ചാനലിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് കാണാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കാർത്തിക് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും, അത് ഉറപ്പാണ്. ബട്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അധികം നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ 4 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറീസ്. യു വിൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് forget it easily. You will gain skills, memories, and a family of your own from this. Yes. So I hope that you guys will make everyone proud around you. And that's it for today's podcast. I hope to see you again in the next one. See you. Bye.